مذاق کر رہی ہوں. نہیں میں آ رہی ہوں ٹی وی پر, تم مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہو, اور انشاءاللہ تم سے میں لائیو 1 to 1 ہم ملاقات کریں گے, اور تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ مجھ پہ ڈیو ہے. Okay? I love you. I love you too, Osama, and have a blast on your birthday. Enjoy. Okay. Love you. Happy birthday. اچھا جی, پہلے ہم آڈینس سے بات کرتے ہیں, پھر میں آپ سے ذرا ڈی این اے والی بات پہ آؤں گی. آپ لوگ کچھ بتائیے کہ آپ کی نظر میں حرام کمائی کے کیا کیا پیمانے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی اجازت دی ہوئی چیزوں کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ حرام کمائی میں شامل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کی, ڈاکٹر معیز کو, پوری ٹیم کو, آپ کے پورے چینل کو. ابھی یہ کالز آئی, وہ حقیقت پسند بات تھی کہ جو لوگ حلال کماتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو حرام کماتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کی بے رواداری کو دیکھتے ہوئے, آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے, جس طرح ہماری رگوں میں, ہماری نسلوں کے اندر پولیٹیکل, مذہبیت, عصبیت, لسانیت, فرقہ واریت کے بتوں نے جس طرح سے ہمیں پاش کیا ہے, آج ہم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہے. اور اس عذاب کو حقیقت پسند ہے کہ اگر ہمارے دوست نے, چستی صاحب نے کہا کہ اگر ہم ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کر لیں, ہم پولیٹیکل, مذہبی, فرقہ واریت کی طرف نہیں دیکھے. ہند الاسلام سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. علامہ القرآن خلق الانسان, اللہ نے انسان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھایا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ سے والناس تک ہمارے پاس تشریح, ہمیں کسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. حقیقت میں اگر یہ رمضان کا مہینہ اگر ہم قرآن کو صحیح معنوں میں تشریح کریں اور اس کو اپنے 5.5 فٹ کے جسم پر مسلط کر لے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے, آگے میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کیا حرام کا پرسیپشن کاسٹ کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ حرام ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ حرام ہے, کچھ پارٹی کے ممبرز کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے, وہی چیز کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے. تو کیا یہ ہمارا پرسیپشن ہمارے لیے حرام یا حلال چیزیں کرتا ہے کہ ایک یونیورسل لا ہے اسی کو فالو کرنا ہے؟ جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. یا میرا بولنا بنتا ہے نہیں بنتا ہے, کبھی اس طرح ہوا ہے آپ لوگ کی زندگی میں؟ اینی ون, آپ لوگ؟ یس روچ, یہ تو ایک بہت ہی زیادہ سینسیٹیو سوال اس لحاظ سے ہو گیا کہ آپ ایریا وائز پتہ چلا ہے کہ آپ نے حرام کام کس ایریا میں کرتے ہوئے دیکھا کسی کو. بڑی صحیح بات کی آپ نے, ہم بھی کسی ایریا میں بیٹھے ہیں, آپ ایسی بات نہ کریں اس وقت. اب آپ یہ پتہ لگا لیں کہ آپ کو بات ایسی کہنی پڑے گی جو اس کو بھی ہضم ہو جائے اور ہمیں بھی جو ہے نا اپنی دل کی بات کہتے ہیں. تو منافقت تو تھوڑی سی اپنانی پڑے گی اس کنڈیشن میں, کہنا کہ بھائی سامنے والے کو برا نہیں لگے اور ہم اس ایریا سے باہر نکل بھی جائیں. تو ضروری ہے حرام کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بہت دیکھتے ہیں, لیکن ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ یہ روٹین کا حصہ بن گیا ہے. روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ بیگم کو اگر 100 روپے لا کر دے رہا ہوں, ڈونٹ مائنڈ تو وائف ہے میری, تو اگر 100 روپے لا کے دے رہا ہوں, اگلے دن اس کو 50 روپے لا کے دے دیے میں نے, تو وہ لازمی اس میں ناک منہ چڑھائیں گی. تو میں نے کہا نا گھر سے اصلاح جب تک ہونی بہت ضروری ہے, سپورٹ ہے کہ بیگم جو ہے وہ جتنے میں لا رہے ہیں اس میں گزارا کرے, تو وہاں باہر بھی جو ہے نا پھر وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ عمل کرے گا, کوئی نہ روکے گا اس کو کہ بھائی حرام کما رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی. اچھا اکثر یہ دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو حرام کام کر رہا ہے بندہ, اور ایک وہ ہوتا ہے جو حرام کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ شخص حرام کمائی ہے اس کی, لیکن پھر بھی یا تو وہ امپریس ہوتا ہے یا روک نہیں پاتا. تو ایسے شخص کے ذہن کے لیے آپ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہو تو اگر تو آپ کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر وہ طاقت نہیں ہے آپ کے پاس یا اختیار نہیں ہے تو زبان سے بولو, اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم انسان اپنے دل میں مذمت کرے, اس چیز کو برا کہے, برا سمجھے اور برا سوچے اس کے بارے میں. جب ایک چیز کو آپ برا سوچیں گے تو ایونچولی آپ میں وقت آئے گا, اتنی ہمت آئے گی کہ آپ بول سکیں گے. بولنے کے بعد وقت آئے گا کہ آپ روک بھی سکیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر روک نہیں سکتے تو بولو, بول نہیں سکتے تو ذہن کے اندر مذمت ضرور کرو, اس چیز کنڈیم کرو. اچھا جی, آپ لوگ جو آگے بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی کچھ بولیں, آپ لوگ کیوں چپ بیٹھے اتنا؟ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نام سر؟ شاہد نام ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ادارے میں کسی کام کے لیے جاتے ہیں, سرٹیفکیٹس وغیرہ بنانے جاتے ہیں, تو رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا وہاں. ایسا بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں رشوت, اس لیے ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رشوت لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی. تو جو لے رہا ہے وہ تو حرام کھا رہا ہے, جو دے رہا ہے شاید اس کی حلال کی کمائی ہے, لیکن دیتے ہوئے ایک تو اس کمائی کا کیا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو دینی پڑتی ہے ورنہ بیچارے کا کام ہی نہیں ہوگا.
बड़ा मुश्किल वैसे सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आलिम नहीं हूं कि इसका जवाब दूं, मगर एक कॉमन इंसान के तौर पे मैं देखूंगा कि परवरदिगार को पता है कि कहाँ आप मजबूर है, कहाँ आप मजबूर नहीं है। अगर आपका दिल तो मजम्मत करता है मगर आप मजबूर है क्योंकि वो बाइख्तियार बैठा है, आपका एक जायज़ हक है, वो नहीं दे रहा, कोशिश करें बगैर रिश्वत के चला सके, नहीं तो फिर कम से कम आपको तकलीफ ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने ये गलत अमल किया है, क्योंकि ये तकलीफ ही आपको आइंदा रोकेगी। अगर ये तकलीफ ख़त्म होगी ना तो फिर तो ख़त्म, बेहिस हो गए हम। जैसे माशरे में बेहिसी आज बिल्कुल आम है, क्योंकि वो तकलीफ जो अंदर थी और आवाज़ जो थी हमारे ज़मीर की, उसको हमने सुला दिया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब यंगस्टर्स पीछे बैठे हैं, आप लोग मुझे बात बताइए, आप लोग अभी इस वक्त उस मरहले में जिंदगी जहाँ पे भी आगे जाके अपनी जिंदगियां डिसाइड करनी है, आपने डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है और किस तरह कमाना है, तो आपकी जिंदगी में सक्सेस क्या है? सिर्फ पैसा सक्सेस है कि लेजिटिमेट पैसा सक्सेस है? आजकल ये जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे नज़र आ रहा है कि आजकल आप ये देखें कि कोई नॉर्मल बंदा होगा, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, वैसे वो इस्लामी होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो हम लोगों की नज़र में आइडियल नहीं बन पाता। आइडियल आजकल लोगों की नज़र में वही बनता है जिसके पास पैसा है, गाड़ी है अच्छी, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, तो वही हम लोग यानी यंगस्टर जो होते हैं, बच्चे देख के वही आगे बढ़ते हैं कि यार ये है, ये अच्छे हैं, इनके पीछे चले। अब वो कोई भी काम कर रहे हो, अब वो किसी भी फील्ड में हो, बच्चे सब हम सब उसी के पीछे लग जाते हैं। सही। तो आपके जहन में सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है? अगर मैं आप लोगों से, किसी और से आपसे पूछूं सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है? क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं है सक्सेस, कोई बात नहीं यार, वहां से आप यंगस्टर्स आप बताइए सक्सेस क्या है? बताइए, आप बताइए कामयाबी क्या है? चले सब छोड़, एक्सपर्ट भाई आप ही बता दे। अब जी जी, इनको माइक ले। हमारे कामयाबी ये है कि हमें सबसे पहले अपनी इस्लाहियत की तरफ जाना पड़ेगा। अपने अंदर के जो बेहिस्सी का जो मादा हमारे अंदर तैर रहा है, हमारे खून में जो शरारत कर रही है, उस चीज़ के मादे को ख़त्म करना पड़ेगा। और हकूकुल इबाद, एक दूसरे के एहतराम, इंसानियत का एहतराम, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि मैं हर चीज़ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद जिसका दिल दुखाए वही माफ़ कर सकता है। लेकिन आज हमारा माशरा तो भरा पड़ा है, आज जिस तरफ जाए हर आदमी का दिल दुखा है। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आपकी, हाँ जी, दिल दुखाना बंद कर देंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एहतराम इंसानियत की तरफ रवा होंगे, तो हमारे दिल बड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा माशरा इंशाल्लाह। बात तो बड़ी डिटेल में उन्होंने समझा दी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर और भी मैं आपसे पूछूं कि एक लेमैन के लिए, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज बीन सीन बाय एवरीवन, सो एक वो बच्चा जो आज अपनी सक्सेस को अपने जहन में डिफाइन कर रहा है, एक वो बच्चा जिसको पता ही नहीं सक्सेस की, और एक वो आदमी जो सक्सेस के उस मेहार पे कि शायद उसका बहुत सारा पैसा है और कुछ ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं है। तो आप मुझे बताएं सक्सेस क्या है? पहली तो बात ही, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, नहीं वो तो अच्छी बात है, बल्कि रिस्क हलाल तो है इबादत, राइट। अब यहाँ पे एक तस्वुर ये आ गया है कि एक ग्रुप ऐसा है जो पूल सिर्फ दुनिया की तरफ है, एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ दीन की तरफ है। हाँ। जबकि हमारा दीन एक बैलेंस की बात करता है। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार मेरी इस दुनिया और मेरी आखिरत दोनों को बेहतर बना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में भी हमें, वैसे तो मुसलमान की बात करो, दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है, और वो कामयाबी इस तरह हासिल करनी है कि उसका कनेक्शन आखिरत के साथ हो। ठीक, हम ये चीज भूल रहे हैं कि हम जिस कामयाबी की बात कर रहे हैं, उस देखें हर एक्शन के रिएक्शन या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अच्छे काम के अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे काम के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका मतलब अगर हलाल की कमाई की तरफ जाएंगे तो इवेंचुअली आपका रिस्क तो आपकी तरफ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मगर साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आखिरत में आपके लिए फायदा। अच्छा, एक सवाल मुझे आपका और भी है, लेकिन हमारे साथ अभी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को शुरू से हराम और हलाल का नहीं समझाया जाए तो उसके लिए क्या है, जिसको बताया ही नहीं गया ये फर्क। लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर है, मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मोहतरम जनाब डॉक्टर मईस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत जा रहा है। मुख्तलिफ टॉपिक रमजान मुबारक में सामने आ रहे हैं और हमें इस्लाह करने का मौका मिल रहा है। और लेकिन आज के टॉपिक में भी और तलब ही नहीं बल्कि संजीदगी से समझकर इससे परहेज करना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि हराम की कमाई जहाँ हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है, वहीं मुआशरे की बिगाड़ का बायस भी है। हराम की कमाई को दिल की तस्कीन के लिए मुख्तलिफ नाम दे दिए हैं, करप्शन को कमीशन का नाम दे दिया है, ज्यादा चीज पर लेबल लगाकर तशहीर का नाम दे दिया है, किसी की हक तलफी को अपना फन करार दे दिया है, धोखाधड़ी को मिशन समझ लिया है। ये ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे मौजू हैं जिनसे जितना भी बचा जाए कम है। एक जमाना था जब
हमारे इतनी तरक्की